2026 में बंगाल में फिर से होगा खेला और जोरदार होगा। जी हां, विधानसभा चुनाव से पहले बोली ममता बनर्जी। अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2026 में बंगाल में फिर से खेला होगा और जोरदार होगा। ममता बनर्जी कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। दरअसल 2021 में हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने ही खेला होबे का नारा दिया था। उसके बाद से ही ये नारा देश भर में चर्चित हो गया था। बीजेपी के आक्रामक कैंपेन के बावजूद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। टीएमसी के चुनावी प्रबंधन का काम देख रही आईपैक कंपनी का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, ये प्रशांत किशोर की आईपैक नहीं है, उनकी नई पार्टी है। आप सभी को आईपैक को समझना होगा और सहयोग करना होगा। वे नई टीम है। भाजपा के पास 50 एजेंसियां हैं, हम एक रख सकते हैं। ममता बनर्जी आगे बोली, भाजपा ने एक कंपनी भेजी है जिसमें प्रतिभाशाली लोग हैं। वे डेटा ऑपरेटर के पास जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में हरियाणा, राजस्थान के लोगों के नाम डाल रहे हैं। यह ऑनलाइन किया जा रहा है। भाजपा नहीं चाहती कि बंगाल में उसकी संस्कृति बरकरार रहे। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा, हम महाराष्ट्र नहीं हैं, हम चुनाव आयोग के सामने धरना दे सकते हैं। चुनाव आयोग पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, इसी तरह उन्होंने महाराष्ट्र और दिल्ली को हराया, लेकिन हमने उनकी चाल पकड़ ली है। अगर मैं 26 दिनों तक धरने पर बैठ सकती हूं तो मैं चुनाव आयोग के सामने भी धरने पर बैठ सकती हूं, ताकि उसकी विश्वसनीयता वापस पहले जैसी हो जाए। विधानसभा चुनाव 2026 अब नजदीकी है। ऐसे में हर एक पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बताएं कि आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी का मेगा इवेंट रखा था, जो कि नेताजी इंडोर स्टेडियम में किया गया। ऐसे में यहाँ पर सांसद, विधायक और पंचायत स्तर के भी जनप्रतिनिधि शामिल हुए। चूंकि पूरा नेताजी इंडोर स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इसके अलावा बाहर में भी स्क्रीनिंग करवाई गई थी, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुनने के लिए सभी इच्छुक नजर आए। चूंकि आपको बताया कि ममता इस कार्यक्रम में अभिषेक बनर्जी भी पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा सीट टीएमसी 215 सीटें से भी ज्यादा लाएगी। उसके अलावा ममता बनर्जी ने भी विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उस पे भी चर्चा की है और इसके साथ ही जो फर्जी मतदाता है उसको लेकर जागरूकता फैलाने की पहल की है। चूंकि उन्होंने कहा है कि हरियाणा से भी लोग यहाँ पे आके अपना मतदाता पत्र बना रहे हैं, तो ये सब जो है फर्जी जो वोटर्स है उसे रोकने के लिए पहल की जाएगी। इसके अलावा कोशिश की जा रही है टीएमसी की ओर से कि इस बार वो ज्यादा से ज्यादा सीट लाए और अगले जो चुनाव है 2026 के जो चुनाव है उसमें वो जीत हासिल करे और भाजपा को वो वही टक्कर दे सकते हैं। आइए जानते हैं कि ममता बनर्जी ने इस मेगा इवेंट में और क्या कुछ कहा है। 2004 সবাইকে জোর করে হারিয়ে দেওয়া হলো। 39% ভোট আমরা পেয়েছিলাম, কিন্তু সিট পেয়েছিলাম মাত্র একটা। তার কারণ তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে 2001 সালে। যদি তখন আমরা যখন কংগ্রেসে ছিলাম, তখন আমাদের কংগ্রেসের সাথে সিট অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়েছিল। তখন যদি তারা একটা পক্ষ বিক্রি না করতো তাহলে 2001 বামফ্রন্ট সরকারের পরিবর্তন হয়ে যেত। যে অত্যাচার, যে অনাচার, যে অহংকার, যে দুরাচার তারা করেছেন, মানুষ তার বিদায় চেয়েছে। আমাদের মনে
রাতে কি করছি, মানুষ কিন্তু আমাদের পাহারাদার। আমরা যেমন তাদের জন্য লক্ষ্য রাখি, তারাও কিন্তু আমাদের কর্মীদের জন্য লক্ষ্য রাখেন। আমি সেই কর্মীকে পুরস্কৃত করতে চাই যে কর্মী কোনো কিছু চায় না, কিন্তু বুথের দিন এজেন্ট হয়ে গিয়ে একেবারে বুক বাজিয়ে লড়াই করে, এবং লড়াইটা করে পিস্তলের সামনে দাঁড়িয়ে। বিধানসভা ইলেকশন যখন হয়, লোকসভা ইলেকশন যখন হয়, বিজেপির বড় বড় এজেন্সিরা ডিএম চেঞ্জ করে দেয়, বিজেপির কথা এসপি চেঞ্জ করে দেয়, বিডিও চেঞ্জ করে দেয়, নিজেদের অবজারভার বিজেপি মাইন্ডেড নিয়ে আসে, নিয়ে এসে সিআরপিএফ নিয়ে আসে, সিআইএসএফ নিয়ে আসে, বিএসএফ নিয়ে আসে, ভেতরে গ্রামে গ্রামে ঢুকে যায়, লাইনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, সবাইকে বলে ভোট দেবে না তৃণমূলকে, বিজেপিকে ভোট দাও। আমি এইরকম মানে দুরবস্থা গণতন্ত্রের আগে কখনো ভারতবর্ষে দেখিনি। ইলেকশন যত এগিয়ে আসবে দেখবে এজেন্সির তৎপরতা বাড়বে। সব মিডিয়াকে কন্ট্রোল করে নিয়েছে, এখানে সাংবাদিকদের কোনো দোষ নেই। সংবাদ মাধ্যম বলতে পারে না, কি করে বলবে? সাংবাদিকরা যারা কাজ করে সংবাদ মাধ্যমে আর সংবাদ মাধ্যমের মালিকের মধ্যে তফাৎ আছে। মালিকরা বিভিন্ন বিজনেস করে, তাদের কখনো ইনকাম ট্যাক্স দেখিয়ে ভয় দেখানো হয়, তাদের কখনো সিবিআই দেখিয়ে ভয় দেখানো হয়, ইডি দেখিয়ে ভয় দেখানো হয়। আর বিজেপি পার্টি অফিস থেকে সকালবেলায় তারা লিখে পাঠিয়ে দেয়, আজকে সারাদিন এই খবরটা চলবে আর এই খবরটা চলবে না। ইলেকশন আসলেই মনে পড়ে তৃণমূলের কাকে কাকে চার্জশিট দিতে হবে। ইলেকশন আসলেই মনে পড়ে তৃণমূলের কাকে কাকে চোর বলা হবে। ইলেকশন আসলেই মনে পড়ে তৃণমূলের কে কে কাকে কাকে জেলে ভরানো হবে। জেলে তো ভরেছেন অনেককে, কটা প্রমাণ করতে পেরেছেন আজ পর্যন্ত? লজ্জা করে না? আর্যিকর কেসে আজ পর্যন্ত সমাধান করতে পারেননি, কেসের পর কেস চলছে, কোন মুখে কথা বলেন আপনারা? আর বাংলা মনে রাখবেন, একদিকে বিহার, একদিকে ঝাড়খণ্ড, একদিকে উড়িষ্যা, একদিকে আসাম, অন্যদিকে ত্রিপুরা, অন্যদিকে নর্থ ইস্টার্ন, অন্যদিকে উপর বাংলা। সব সামলাতে হয় আমাদের। সব কিছু সামলে বাংলায় যদি কখনো একটা ঘটনা ঘটে, 11 কোটি 12 কোটি মানুষ হয়ে গেছে বাংলায়, 11 কোটি তো হবে, সেন্সাস হলে বুঝতে পারবেন। কারণ 2009 সেন্সাসে আজকে প্রায় অনেক বছর পার হয়ে গেছে, এটা কাউন্ট হয়নি। বুঝতে পারবেন যে আমাদের লোক সংখ্যা কতটা এক্স্যাক্টলি, কারণ আমরা পরিষেবা দিতে গেলে সেটা বুঝতে পারি। আমার যদি 9 কোটি মানুষকে স্বাস্থ্য সাথী দিতে হয়, 9 কোটি মানুষ মানে ইন্ডিভিজুয়াল পায়, তার পরিবার অনুযায়ী, যদি আমাকে প্রায় 10 কোটির কাছাকাছি মানুষকে বিনা পয়সায় রেশন দিতে হয়, কারণ একটা অংশ তো নেন না, তাদের জন্য আলাদা একটা কার্ড আছে, তারা সেটা রাখেন ফর দেয়ার আইডেন্টিটি। কাউন্টে তাহলে কি হচ্ছে বুঝতেই পারছেন, অটোমেটিক্যালি সংখ্যাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। কাজে বাংলায় আমরা যে কাজগুলো করি, আমাদের 97টা সোশ্যাল সিকিউরিটি স্কিম আছে। আমি অনেক সময় দেখি যখন আমরা চিৎকার করে বক্তৃতা দিয়ে বলি এগুলো, কেউ নজর রাখেন না, আর একটু কষ্ট করে কথাগুলো মানুষকে বলেন না। এটা ব্যাড হ্যাবিট। মিটিংয়ে আসতে গেলে একটা ডায়েরি সাথে নিয়ে আসতে হয়, অথবা একটা কাগজ, যেটা আমরা বলি সেটা লিখে রাখতে হয়। তার কারণ মনে রাখতে গেলে অনেক সময় ভুলে যেতে পারি আমরা। আমি নিজে যেটা প্রয়োজন
সব সময় মোবাইলে নোট করে রাখি এবং পরে সেটা আমি আমার কাজ হয়ে গেলে আমি সেটাকে ডিলিট করে দিই। এটাই হচ্ছে নিয়ম। সবার ফোনে আমাদের ফোন ট্যাপ করে তৃণমূল কংগ্রেসের লিডারদের মিথ্যে কেস দেয়, মিথ্যে বদনাম করে, ছলনা করে। ওদের টাকার জোর আছে, ওদের এজেন্সির জোর আছে, ওদের কি জোর নেই বলুন? আমি ইলেকশন কমিশনকে খুব রেসপেক্ট করতাম, এখনো করি। যতদিন রেসপেক্টের জায়গায় থাকতে করব। কিন্তু আপনারা কি জানেন সদ্য ইলেকশন কমিশনার হয়েছেন কে? আমি শুধু পরিচয়টা দিচ্ছি আপনাদের জানবার জন্য, জেনে রাখা উচিত। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যিনি মাননীয় সচিব ছিলেন ডিপার্টমেন্টের, কোঅপারেশন ডিপার্টমেন্টের, তার সেক্রেটারিকে করে দিয়েছেন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে, মানে তিনি ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারিকে করে দিয়েছেন চিফ ইলেকশন কমিশনার। টোটালটাই বিজেপির লোক দিয়ে ভরা। এই নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ যতদিন না হবে ততদিন এই বদনাম কিন্তু থেকে যাবে, মাথায় রাখবেন। আমরা দেশের সারা পৃথিবীতে গর্ব করি, আমরা ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি। কিন্তু আদপে কি তাই? সত্যি কি তাই? আজকে মহারাষ্ট্রে হারিয়েছে কি করে? ওরা ধরতে পারেনি। আজকে দিল্লিতে হারিয়েছে কি করে? ওরা ধরতে পারেনি। ওরা বাংলাতেও শুরু করেছে। বাংলায় আমরা ধরবো এবং যোগ্য জবাব দেবো। মাথায় রাখবেন, এটা চ্যালেঞ্জ। ইটস এ চ্যালেঞ্জ। উইল ইউ অ্যাকসেপ্ট দ্যাট চ্যালেঞ্জ? পেছনে যারা আছে, গ্যারান্টি যারা আছে, চারিদিকে আমার বাঁ দিকে ডান দিকে লড়বেন, জবাব দেবেন। মনে রাখবেন 2027 থেকে 29-এর মধ্যে বিজেপি ক্ষমতা শেষ। ওরা আর 2-3 বছর 4 বছর যা করার পরে 2-3 বছরের বেশি আয়ু ওদের নেই। কাজে ওদের বিরুদ্ধে যা যা করার, বাংলাকে ওরা টার্গেট করেছে, তার কারণ অন্য কেউ লড়তে পারে না, বাংলা লড়তে পারে। বাংলা সর্বধর্মে বিশ্বাস করে, বাংলার